ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪುಣೇಕರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಸ್ಥರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ನಾವು 800 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಅವರೇನೈತಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 1969-70ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರಫೀಕುನ್ನಿಸಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 1969-70ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರಫೀಕುನ್ನಿಸಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. सिकैब के नौकर कैसे बने मालिक? क्या इंस्टीट्यूट को बेचकर हो जाएंगे विदेश फरार? केआरएस का सवाल। बीजापुर शहर सिकैब एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर केआरएस पार्टी के सिटी वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद इनामदार ने एक प्रेस मीट करते हुए सिकैब इंस्टीट्यूट की असल सच्चाई, कौन थे असल फाउंडर, कैसे बने प्रिंसिपल और पीई टीचर इंस्टीट्यूट के मालिक, 800 करोड़ का घोटाला, 200 एकड़ की जमीन, सारी इंस्टीट्यूट बेचकर हो जाएंगे विदेश को फरार, रुपयों के लालच में अधिकारी भी दे रहे हैं इनका साथ। ऐसे कई कड़वे सच्चाइयों का पर्दाफाश करते हुए मैनेजमेंट के घोटालों की कुंडली और मनमानी की पोल खोली आरटीआई कार्यकर्ता और केआरएस के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद इनामदार ने। मैं अब्दुल हमीद इनामदार, कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष का विजयपुर जिला उपाध्यक्ष। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद हमारा जो सिकैब्स एजुकेशन सोसाइटी है, इनका जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हमारी एक मुहिम है, उसके तहत सारी अवाम को इसके बारे में बताने के मकसद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद था। तो ये सिकैब एजुकेशन सोसाइटी 1959-70 में इसके फाउंडर थे रफ़ीकुन्निसा, जो हबीबुल्ला सर की बीवी थे। इन्हों जो आजकल मैसूर में इनकी मतलब हयात में हैं ये, और बाकी इनके साथी जिनके भी जितने भी थे यही साल कर चुके हैं। और इनके साथ में अभी ऐसा हमारे आर एस सिंदगीकर साहब एक जो इसके सेक्रेटरी थे वो भी ज़िंदा हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जो बीजापुर की अवाम ये समझती कि सिकैब इंस्टीट्यूशन के फाउंडर जो पुणेकर और हमारे एस ए पाटिल साहब हैं, तो एस ए पाटिल और पुणेकर यहाँ के एम्प्लॉय थे, ये दोनों भी। तो एम्प्लॉय मतलब क्या है, प्रिंसिपल और मैनेजर थे हमारे पुणेकर साहब, और ए एस पाटिल क्या थे, पी टीचर थे। तो इन्हों क्या है 1995 7वें महीने में 12 तारीख 1995 में सिकैब में काम करने वाले ये थे इन्हों। तो इन्हों क्या करे, वहाँ से पूरे सोसाइटी के डॉक्यूमेंट चोरी करे। चोरी करने के बाद में बेकनालकर साहब, हमारे बेकनालकर साहब, SKS जागीरदार, ये जितने भी इसके जो कमेटी के मेंबरान थे, इन्होंने कंप्लेंट देते हैं कि SP और एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन DR डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस को देने के बावजूद आज जब ये इस इंस्टीट्यूशन के यानी इस संस्था के हम लोग इसके फाउंडर हैं और हम लोग इसके असली वारसदार हैं करके बोलते हैं, तो गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि ये लोगों को पहले अरेस्ट करते, क्योंकि 1995 में जो कंप्लेंट दिया गया था 7वें महीने में, उसके आधार पर ये लोग DR ऑफिस में उस टाइम की क्या नाम है आपका जो बायोलॉजी की और पूरी बुक जो सभा ये हुए थे उसकी बुक पेश करते हैं और हमें इसके मेंबर हैं करके बोलते हैं। तो इन्हों इसके इवन प्रिलिमिनरी मेंबर भी नहीं थे, ये दोनों एम्प्लॉय थे वहाँ के। तो हमारा ये क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिसर है, जो इनकी सोसाइटी और ये लोगों को मेंबरशिप के रजिस्ट्रेशन के वास्ते कितनी अनदेखी और कानून को दरकिनार करते हुए इनको उनके मेंबरशिप का अहदा उनको एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ क्या है, बहुत सा करोड़, हमें लगता है कि 1 करोड़ रुपए भी इनको करप्शन दिए होंगे। तो क्यों अगर बोलेगा, तो जब 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या बोलता है
कि कोई भी फैमिली का एक ही मेंबर जो ब्लड रिलेशन रहता है एक ही रहना। तो इसमें क्या है, बाप और 4 बच्चे, तो ये पहली वायोलेशन हुई। दूसरा क्या है, इवन प्रिलिमिनरी मेंबर नहीं, तो आज सिकैब के अहदेदार बन को बैठे हैं, तो असली में सिकैब के फाउंडर्स और ये नहीं है। तो दूसरी बात क्या है, हमारा रजिस्टर को जो इसके बारे में हमारा केस चल रहा है कि इसे गैर जिम्मेदारी से इनके जो एंट्री करें वो गलत है, इसे रद्द करो बोल को, तो उन्होंने क्या है मालूम है क्या, उन्होंने सुनने के वास्ते तैयार नहीं, क्योंकि पैसे जो इसके पैसों के बलबूते को उनको खरीदे। और जब हमें ये करते हैं तो आरटीआई में हमें पूछने के बाद में हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, और उन्होंने बगैर इसके जैसे ही हमें डॉक्यूमेंट्स हमारी एंट्री करोगे हैं उनको फ़ोन कर को बोल को हमारे ये देते हैं। और यहाँ एक मेन बड़ी गलती है, ये डुप्लीकेट पेपर्स हमें सबमिट करेंगे बोल को, जो डीआर ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि ये लोग हमें डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दी और ये सिकैब के ये नहीं, तो कंप्लेंट उन्होंने करना था हमारे ऊपर। 420 का कंप्लेंट पुलिस के ज़रिए, यानी पूरा खेल पैसों का, यानी जहाँ देखो हमने डराने के वास्ते 420 केस पुलिस डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करे। हालांकि मैं उनके जो वायोलेशन है उसके खिलाफ कंप्लेंट दे रहा हूँ, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है वहाँ। यानी एक क्या नाम था, मल्लैया मठपति बोल को सीपीआई थे, जो इसके थे क्या नाम, गुलगुमट सीपीआई। तो मैं उनको कंप्लेंट देने जाता हूँ, तो इसके बारे में तुझे क्यों फ़िक्र पूछता हूँ। मैं बोला गवर्नमेंट की जो भी है वो मेरी संपत्ति है, तो गवर्नमेंट के पैसा अव्यवहार वैसे है, उसके बारे में मैं कंप्लेंट देने आया से अगर पूछे तो वो आज तक वो कंप्लेंट के बारे में क्या भी इंक्वायरी नहीं। जब वो लोग बगैर इन्वेस्टिगेशन के सीधा वो लोग जाके पैसे देने के बाद में बैठते हैं कि फलां हमीद के नाम पर एक 420 केस दर्ज करो, उन्हें डुप्लीकेट पेपर। वो डुप्लीकेट्स क्या हैं, तहकीकात करो, 4 कमेटी बैठाओ। जो पुराने सिंदगीकर और वाये मुदनाड़ इसके प्रिलिमिनरी मेंबर्स हैं, तो उनको पूरा फंडामेंटल राइट है कि उन्होंने एक सोसाइटी बना को नए मेंबरों को ये करते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या गलत करे। सिकैब का उन्होंने सिकैब के मेंबर ने, अरे भाई वो रियल मेंबर तो वही हैं, अगर चोर तो पुणेकर, एएस पाटिल और उनके बच्चे और जो भी इसके नए मेंबर्स हैं आज के, तो ये लोग चोर, उनको नहीं समझ में आया। इवन प्रिलिमिनरी मेंबर नहीं होने के बावजूद आज सिकैब के मेंबर, सिकैब के कर्ता धर्ता कर को बोल रहे हैं, तो ये पूरी तरह से ये जो उनका जो संचालन है ये गलत है। और बीजापुर के अवाम को दूसरी बात क्या है, गुमराह करें कि हमें मुसलमानों की एक अच्छी इंस्टीट्यूशन चला रहे थे, इसे हमीद है ने ख़राब कर रहा है हमारे हाय सो एक। तो मैं बोलता हूँ कि हमारे कम्युनिटी को और हमारे कौम को कि मैं इसे ख़राब नहीं कर रहा, मैं हमारे आने वाली पीढ़ी की, यानी हम लोग हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये सोच रहे हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन में जिस तरह से हमारे बच्चों को तालीम दी जा रही है वो सही ढंग से नहीं दे रहे। तो अब आपका कुछ लोगों का एक ये है कि हमारे बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर बने, वो डॉक्टर इंजीनियर सिकैब में बनने की वजह से, सिकैब में पढ़ने की वजह से नहीं, वो बच्चों की मेहनत और उनकी वालिदैन की, उनकी रहनुमाई की वजह से आज लोग वो बड़े अहदों पर फाइज हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने। काश अगर ये बच्चे और दूसरी इंस्टीट्यूशन में पढ़े होते तो इससे भी ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल होता था उनका। अगर सिकैब अच्छी इंस्टीट्यूशन होती तो दूसरे बच्चे क्यों नहीं वहाँ पर अच्छी तालीम हासिल करें। आज सिकैब में पढ़ने का एक एग्ज़ाम्पल क्या है, इंजीनियरिंग में कुछ लेक्चरर्स हैं, हालांकि वो लेक्चरर्स उसमें काबिलियत नहीं है, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्यों, मैनेजमेंट क्या कर रही है, उनको एक टीचर को लेकर दूसरे सब्जेक्ट भी उनके ज़रिए बच्चों को ये दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या मालूम है क्या, उनकी काबिलियत नहीं। ये बच्चे जहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं तो उनको क्या है दूसरी सहूलियत, यानी उनकी ख़ुद की मेहनत और बाहर ट्यूशन्स जाको अच्छा स्कोर कर को पास हो रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या था बीजापुर के अवाम को कि पुणेकर और पाटिल ये सिकैब के नाजायज़ काब्ज़दार है, ये सिकैब के फाउंडर नहीं है। और
आने वाले दिन, अभी रिसेंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बताना भूल गया कि रिसेंट में ये लोग एक कुछ टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो पैसे ज़्यादा लेंगे बोलते हैं। कल के रोज़ ये जो भी पैसे लिए हैं ये पैसे उसके ज़िम्मेदार ने आने वाले दिनों में हमें इसके भी ख़िलाफ़ ये करने वाले हैं कि जो लोग इनको पैसे दिए हैं, अल्लाह के एक मेहरबानी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि वो जो भी अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पैसे दिए हैं वो आप उनसे मांग लो। वो आने वाले दिनों में हमें वो अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज करने वाले हैं। तो आपके कुछ और सवालात रहेंगे तो मैं उसके लिए आगे क्या प्लान है? आगे हमारा प्लान कर को बोले तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कर्नाटका गवर्नमेंट से हमारी एक रिक्वेस्ट है और हमारे सिटी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, उनको भी ये प्रेस नोट की एक कॉपी दे रहे हैं हमें कि जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट कर को एक तालीम इदारे की जो बच्चों का वहाँ मुस्तकबिल नहीं ख़राब होना, अच्छी तालीम के वास्ते ये देना। तो हमारा मकसद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट होने के बाद में टीचर्स की काबिलियत और दूसरे जो वेल विशर एजुकेशन के हैं उसके उनको कमेटी में डाल को अच्छी तालीम के वास्ते एक बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन है, उसे अच्छे तालीम के वास्ते एक मरकज़ बनाने की हमारी मुहिम है। आप उनके ऊपर केस करें? केस तो उस सिकैब के केस के बारे में ऑलरेडी कोर्ट में केस चालू है। एक केस में तो नो लोकेस्ट ये है, उसके बावजूद भी है, और एक रफ़ीकुन्निसा केस करे थे उसमें परमानेंट इंजेक्शन है, इसके बावजूद भी जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिसर है उनको उसमें ये कर रहा है। तो क्या मालूम क्या है, कोऑपरेट कर रहा है। जब इतने केसेस और उनको निकाल को फेंकने के बावजूद भी उनको अंदर भी नहीं आने देना, ऐसे हालात में आज उनको जो संचालन करने का जो ये दिए उसके ज़िम्मेदार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। शॉर्टली हमें इसके बारे में क्या है एक ये बना को क्या है उनको उसके यानी एग्जीक्यूट पिटीशन के वास्ते भी कोशिश करने वाले हैं। जो पिछले जो केसेस हुए थे उसमें उनको निकाल को फेंकें, उसके बारे में भी कानूनी राय लेने के बाद में आगे का काम करेंगे। आपको कैसे मालूम हुआ सिकैब के हकदार कोई दूसरा है? ये नहीं तो मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते क्या है, मैं जब बच्चों के लिए एडमिशन को गया था तो मेरे साथ में गलत बर्ताव करने के बाद में मैं क्या करती हूँ, ये स्कूल को किस तरह से टारगेट करना प्लानिंग करने के बाद में ये लोगों की ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ कि ये नाजायज़ कब्ज़े से हैं। तो फिर मैं सोसाइटीज़ ऑफिस से पूरे पेपर कलेक्शन करना शुरू करा और केसेस के बारे में वो जो पुराने जो मेंबर्स हैं उनके साथ में मिल को मैं बात करने के बाद में पूरी हकीकत सामने आई। तो इनकी जो पहले क्या यानी इन्हों क्या थे वो चीज़ सिकैब में क्या थे, इन्हों एक प्रिंसिपल पुणेकर और एक पी टीचर कौन एस पाटिल, और आज क्या बोल रहे हैं उन्होंने इसके स्थापक हैं इधर को। तो अवाम को गुमराह करें और नाजायज़ काबिज़ हैं इन्हों। तो हमारा मकसद ये है कि उनको बाहर डालना, और जो भी इसके ज़िम्मे हमारे बेकनाड़कर साहब थे, एस जागीरदार की फैमिली थी, हमारे क्या बोलते हैं नाडे वाले थे, बाद में हमारे कमाल साहब, ये सब की फैमिली के इनके मेंबर्स को लेकर आने वाले दिनों में नवी एक जो फॉर्मेशन कमेटी है इनको सबको लेते हुए एक अच्छी सोसाइटी की बुनियाद दोबारा शुरू करने का उसके बारे में एक प्लानिंग है। तो इसके बारे में लोगों को कोई और ज़्यादा मालूमात रहे तो हमें शेयर करें, और हमारा अगर आपको कुछ इसके बारे में गलत फहमी है तो मैं क्या है मैं कि आपके रूबरू आको इसके बारे में मैं सच्चाई और हकीकत का ये बताने की कोशिश करूँ। ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೆಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ನಾವು 800 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಅವರೇನೈತಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧನ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ತಿ, ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಆಸ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂತೇಳಿ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಯಾರೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 1969-70ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ರಫೀಕುನ್ನಿಸಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಕ್ನಾಳ್ಕರ್, SKS ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಮತ್ತು RS ಸಿಂದಗೀಕರ್ ಅಂಥೇಳಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಫೀಕುನ್ನಿಸಾ ಇವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಕ್ಯಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ AS ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂಥ SA ಪುಣೇಕರ್ ಇವರೇನಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ AS ಪಾಟೀಲಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರು. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೇನು ಇದು ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನು ಮಾಡಿದರು. 1985 ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಘದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಳುವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬೆಕ್ನಾಳ್ಕವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದೈತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸೀಲು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳವಾಗ್ಯದ ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1985ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕಳ್ಳರು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾರ. ಅಂದಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯ ಏನಿತ್ತು, ಇವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂಧಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಒಯ್ದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 420 ಅಂಥೇಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೀನಿ ಕೇಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾವುದೂ ಥರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಕ್ಯಾಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ YA ಮುದ್ನಾಳ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂದಗೀಕರ್, SKS ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಏನು ಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ನೋಡಿಲಾರ್ದ ಇವರು ಈ ಥರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಏನದ, ಇವರು 1860 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು 4 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಕ್ಯಾಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪುಣೇಕರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಅದರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೌಕರಸ್ಥರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ, ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನೈತಿ ಪುಣೇಕರ್ ಇವ್ರದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಮಗೆ ಧ್ವನಿಗಳು ಬಂದು ಏನಂಥೇಳಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ನೀನು ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲಕರ ಇದರಿಂದ ಏನೈತಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ರತ್ನ ಇದ್ದು ಈ ಮಕ್ಕಳು
ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಹೇಳುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನೈತಿ ನಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೂ ಸಹ ತಗೊಳಿಕತ್ತಾನ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಸರ್, ಇದು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಇವರೇನಿದೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅವರು ಬರೆದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೇಳಿದರೆ 2H ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. 2H ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾವು ಅನುದಾನ ರಹಿತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನುದಾನದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದ್ರಂತ ಸಹ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪುಣೇಕರ್ ಇವರು AS ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು 1990 ಬಂದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು 1990 ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1970 ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲೇ ನೌಕರಸ್ಥ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನೈತಿ, ಇವರು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಮೆಂಬರ್ನೂ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯತ್ವನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಥರ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಷಯ ಏನೈತಿ, ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಂತ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಇರಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯನು ಸುಮಾರು 800 ಕೋಟಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟಿ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಇವರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಡವರು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ಸಮಾಜದಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಹಾಗೂ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದಂತ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣದ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಬೆದರಿಸೋದು. ಅದರದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೂ 420 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಕರೆಸಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೂರು ಇವರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾವುದೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮನ್ನು. ಈಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೈತಿ, ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಈ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ
ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವ್ರು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿ ನೋಡಲಾರದೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. 4 ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರನ್ನು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂತು ಮಾಡಿ ತಾವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋರಿ. ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಸುಳ್ಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕ್ರಮ ಐತಿ ಅವ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಸ್ಥರು ಏನೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬಟ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನವರು ಯಾವುದೂ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ 420 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತಿ ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆದವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಸಂಸ್ಥೆದವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಹೊಟ್ಟಿ ಅದಾವು ಅಥವಾ ಅಸಲಿ ಅದಾವನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ದಾಖಲಾತಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಿಕ್ಯಾಬ್ದವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಏನಂತಾರೆ ಆದೇಶವು ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಡೀತಾ ಸಂಚಾಲನೆನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಹಿಂಬಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾಜಿ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ್ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅಂತ ಇವರು, ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ತೂರಿಟ್ಟು ನೋ ಲೊಕ್ಯಾಸ್ಟಿ ಇದನ್ನದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದ ಇಂಥ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವಿಷಯ ತಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಎಸ್ ಎ ಪುಣೇಕರು ಮತ್ತು AS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇಕು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ. ಎರಡನೇದೇನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರತ್ನ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೈತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇದನ್ನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. लाइफ स्टाइल फर्नीचर का धमाकेदार ऑफर 65% धमाकेदार डिस्काउंट वाले ऑफर के साथ नए दौर के बेमिसाल डिजाइन की भरमार। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, चांदनी फंक्शन हॉल, अंबेडकर स्टेडियम, बीजापुर। 18 जुलाई से 31 जुलाई तक जल्दी करें, ये ऑफर लिमिटेड है।